ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, инак барномаи иттилоъоти пайғом манзури шумост. Дар студия бо хабарҳо бо шумо Дилшода Ҳалим ва коргардон Исмоилҷон Холев. натиҷаи рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакен дар соли 2020 ва вазифаҳо барои соли 2021. Бо ҳамин муҳтаво дар толори маҷмӯи эҷодии фарҳангӣ Кохелоиқ Шералӣ ҷаласа баргузор гардид, ки дар кори он муовини якуми раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдар иштирок дошт ва сухан гуфт. ҷаласаро иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ ифтитоҳ намуд. Сипас доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳру деҳоти Панҷакен муовини аввали раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода маъруза кард. Мавсуф қайд кард, ки мардуми шарифи Панҷакен маъракаҳои муҳими сиёсӣ, интихоботи маҷлиси намояндагон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2020, ҷашни 5500 солагии саразм дар ҳузури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 700-солагии Камоли Хуҷандиро дар сатҳи зарурӣ баргузор намуданд. Сафарҳои кории раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ба шаҳри Панҷакен, таваҷҷӯҳи пайваста ба рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва ҳалли мушкилиҳо хеле назаррасанд. Ҳамзамон муовини аввали раиси шаҳр Сафарзода нишондиҳандаҳои соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи шаҳрро таҳлилу натиҷабардорӣ кард. Сипас муовини якуми раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдар ва иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен аз роҳбарони як қатор ташкилоту идораҳо, раисони ҷамоатҳои деҳот оид ба фаъолияти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи шаҳр пурсиш ба амал оварда, баҳри беҳбуд бахшидани фаъолияти корхонаву ташкилотҳо дастуру супоришҳо доданд. Дар фарҷоми ҷаласа муовини якуми раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдар ба сухан баромад. ба ҳамаи мушкилиҳо нигоҳ накарда, барои мардуми сарбаланди шаҳри Панҷакен бисёр соли бобарор буд. Дар ин сол дар шаҳри Панҷакен бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ баргузор гардиданд. 5000 солагии саразм дар як сатҳи бисёр баланд баргузор гардид. ин хизмати тамоми роҳбарияту кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, тамоми сохторҳо, аз он ҷумла сохторҳои қудратие ки ба ин кор ҷалб карда шуда буданд. умуман соли 2020 кори зиёде ба анҷом расонда шуд. ман дар инҷа фақат камбудиёшона савол будам, баъзе роҳбарони сохторҳода, лекин дастовардҳоам зиёд буд, ҳам дар соҳаи кишоварзӣ, ҳам дар соҳаи саноат. дар соҳаи саноат соли 2020 баъзе камбудиҳо буд. муҳтарам Сафарзода якҷоя сохторҳо қадишмо кор кунад. либоси мактабӣ нисбат ба соли 2019 камтар истеҳсол шуд дар шаҳри Панҷакен. равғани растанӣ камтар истеҳсол шуд. ман хишта гуфтам, хиштам камтар истеҳсол кардем. баъзе номгӯи асосии маҳсулоте ки бояд мо зиёдтар мекардем истеҳсол шуданд, инҳоро кам кардем. лекин дигар номгӯи маҳсулотҳо зиёд шуд. барои раҳмат ҳамин якчанд номгӯе ки кам шудааст, ин номгӯро зиёд кардан дар кор таҷми истеҳсол шуд. ҳукумати вилоят бо роҳбарии муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода тамоми чораҳоро меандешанд, ки дар ягон шаҳру ноҳияи вилоят мо ба фавти мардум роҳ надиҳем. мана аллакай аз 30 декабр аз рӯи маълумоте ки тавассути воситаҳои ахбори омма пахш карда шуд, умуман ягон кас ягон беморӣ ба хел гирифта наштад. ҷаласаро иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ҷамъбаст намуд. муҳтарам Хол Ҳайдар, ҳозирини гиромӣ, ман аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба шумо барои иштирокатон дастуру супоришҳоятон дар самти таъмини дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳидоятҳои раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода арзи сипос менамоям. мардуми шаҳру деҳоти Панҷакен сиёсати хиратмандона, бунёдкорона ва дурандешонаи пешвои муаззами миллатро ҳаматарафа ҷонибдорӣ менамоянд ва итминони комил дорам, ки мардуми шарафманди Панҷакенди Бостонӣ
дар нимсолаи якуми соли 2021 бо шукргузорӣ аз дастовардҳои бузурги истиқлолият ва ваҳдати миллӣ бо эҳсоси баланди масъулиятшиносиву хештаншиносӣ фаъолият намуда, баҳри дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ таҷлил намудани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми босазои хешро мегузорам. гузориши муфассал аз ҷараёни ҷаласа оид ба натиҷаи рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакен дар соли 2020 ва вазифаҳо барои соли 2021 намоиш дода мешавад. шӯъбаи кор бо ҷавонон ва шӯъбаи кор бо бонувони комиҷрои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен аз фаъолияти хеш дар соли 2020 ва вазифаҳо барои соли 2021 ҳисобот доданд. таваҷҷӯҳ намоед. маҷлиси солонаи шӯъбаи кор бо ҷавонон ва шӯъбаи кор бо занони комиҷрои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен бо сухани муқаддимаи мудири шӯъбаи кор бо ҷавонон Мавлуда Тоҷиева оғоз ёфт. баъдан фаъолияти шӯъбаи кор бо ҷавонон ва занони комиҷроя дар соли 2020 дар маърузаи Мавлуда Тоҷиева бо мисолҳои мушаххас ва далелҳои мӯътамад инъикоси хушро ёфт. در اساس نقشه کاری شعبه کار با جوانان برای سال 2020 که از جانب رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکن تصدیق کرده شده است، سنه 23 ژانویه سال 2020 با اشتراک 87 نفر جوانان فعال شهر جماعت‌های دهات مجلسی سالانه شعبه برگزار گردیده حسابات کاری شنیده شد. شعبه کار با جوانان در ماه ژانویه و فوریه سال 2020 در تشکیلات‌های ابتدایی دانشکده آموزگاری، کالج طبی، کالج آموزگاری، لیسه کسبی تکنیکی، مؤسسه‌های تعلیمی شهر و 14 جماعت‌های دهات آید به ترکیب نقطه‌های اساسی پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان واخیری ملاقات‌ها برگزار کرده شد. در این مدت تا 1 مارس سمینار آموزشی گروه تحقیقاتی جهت آمادگی به انتخابات وکیلان و مجلس نمایندگان مجلس عالی و مجلس‌های محلی برگزار گردید. در ماه فوریه در همکاری با شعبه معارف شهر کمیسریت حربی روز درهای گشاد با اشتراک خوانندگان صنف‌های بالایی در قسم‌های حربی 9203 و 0370 شهر پنجاکن گذرانده شد. سنه 21 فوریه سال 2020 کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همراه با سابقه‌داران و زنان حزب و اختیاران تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن به تبریک افسران و افسران قسم‌های حربی در حدود شهر پنجاکن بوده رفته دسترخوان عیدانه آراسته افسران و عسکران را با عیدشان تبریک نمودند. سنه 5 نوامبر سال 2020 در دانشکده آموزگاری تاجیکستان با اشتراک 457 نفر دانشجویان چهاربینی عیدانه بخشیده به روز کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان گذرانده شد. اینچنین دوامین روز در صحن حولی دانشکده آموزگاری تاجیکستان صحنه همایش استادان و دانشجویان و نمایندگان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن به افتخار 26مین سالگرد روز کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. سنه 12 نوامبر سال 2020 در مجلس‌های لیسه کسبی تکنیکی بخشیده به روز کنستیتوسی روز پرچم و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همایش تحت عنوان جوانان پیروان پیشوای ملت گذرانده شد. شعبه کار با جوانان کمیته اجرایی منبر نیست در سطح در عمل تطبیق نمودن سیاست دولتی جوانان اجرای سریوقتی دستور سپارش‌های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کمیته اجرایی ولایتی و کارهای آبادانی و سازندگی روانه نمودن جوانان و مناسبت سنه فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در ضمیر آنها تربیت نمودن حس افتخار ملی و ترویستی و معرفت پروری کوشش به خرج خواهد بود. بعد معروضه زلفیه بوبکووا متخصص شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه کمیجرای برآمد کرده فعالیت شعبه کار با زنان این ساختار را در سال 2020 شرح داد. سپس نقشه کاری شعبه کار با جوانان و شعبه کار با زنان کمیجرای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکن برای سال 2021 تصدیق خود را یافت.
از روی مسائل محاکمه شده رئیس شورای سابقه‌داران کام اجرایی حمید خالوه، سروری پایگاه باستانشناسی سراسب نورنیسا خدایارова، آموزگار کالج طبی نادر سلامova به مذاکره برآمدند. جلسه از روی همین مسائل محاکمه شده قرارهای دستور قبول کرد. در فرجام مجلس رئیس کام اجرایی عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجستان مراد شکرزاده سخن گفت. من خیلی خوشحال هستم که امروز در یک تالاری با شکوه شعبه کار با جوانان و شعبه کار با زنان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین جلسه سالانه خود را گذراندند و از نتیجه کارشان در بین ما و شما گزارش دادند. و یک چیز باعث خرسندی بود که وقتی که اینها دو نفر برآمد میکردند و ماه به ماه چاره‌بینی‌های گذراندهشان را نامبر میکردند، آدم قانع میشد که در حقیقت در دوام سال این شعبه ها کار کردند. قبلی که من رئیس خال رو گفتم در حقیقت شعبه های طالبان، شورای سابقه‌داران، جوانان، زنان کمیته اجرایی در سال 2020 خیلی فعالیت نظررس داشتند. برای اشتراک فعالانه شما اظهار تشکر میکنم. همراه ما باشید. در اطراف شعبه کار با جوانان، شعبه کار با زنان، شورای سابقه‌داران حزب، شعبه تبلیغاتچی ما سرجم شویم و کوشش کنیم که وطن عزیز خودمان را باز از این زیاد به دستاوردهای بزرگ نائل گردانیم و هر کدام شما تن صحت، خاطر جمع و وقت اقبال نکو تمنا میکنم و آرزوی آن را دارم که در فعالیت مهنتی خودتان با موفقیت بی‌نظیر نائل شوید. در شهر و دهاتمان سابقه‌داران زیادند که با مهنت اهلانه برای جوانان نمونه عبرتند. گزارش ما در این باره. تجربه زندگی ثابت ساخته که قلب انسانی به مهنت عادت کرده بعدی به نفقه برآمدن نیز آرام بودن نمیتواند. قهرمانی ما سابقه‌دار سایه تندرستی انصاری بختیارخان قدرتخان از همین قبل انسان هاست. با پارک تکنولوژی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین آمده تصادفاً با فعالیت گرمخانه، همان گرمخانه که تشبثکار بنیادش انصاری بختیارخان قدرتخان می باشد شناخته شدیم. این گرمخانه در حدود بیمارخانه مرکزی موجود بود. بنابر آن که بیمارخانه نو بنیاد کردن و همین گرمخانه که در اونجا بود پی ما ساختمان با افتید، بنابراین ما اقدام گرفتیم که کوچنده آورده در همینجا من این گرمخانه بهش حاضر بود. اونجا به 2.5 ساتق بود زمین، حاضر اینجا به 4 ساتق زمین. کوچنده تمامی من این گلای صدبر، لیمون همیشه کوچنده آورده چکرده. من حاضر من اینجا به لیمونای نو همین سالی گذشته 100 دانه نهالی نو آورده شنوندیم. اینا سبزانده کلان کرده. با نیت داریم که در پهلوی این یک گرمخانه نو ساخته این لیمونا رو کوچنده به همونجا می‌گذرانیم. اگر ما هر یک تاجیک خود ما همین یک حسی خود ما گذرانیم، یک گوشی تاجیکستان آباد کنیم، تاجیکستان گل می‌شکفد، در جهان معرفی می‌شود. برای همینم همه وقت من یگانه خواهشم هست که همین خلق تاجیک همه وقت مهنت کنند. در پارک تکنولوژی گرمخانه دیگر نیز فعالیت دارد که اینجا گلپروری را به راه ماندند. گل‌های امسال پرورش کرده تو بکوبه گرفتیم. امسال سال به مناسبت 30 سالگی آثارخانه کشورشناسی دانشگاه ساخته می شود. در این بنا این گل‌ها هم برای هوای تیار کرده شده که در نزد تریزه‌ای، در نزد کتاب‌های در نزد شما گذاشته می شود. این دو صنفخانه به گل پرورش کرده قریب 500 بیخ نهال است، گل هست. گل‌های هر خیله. یک چند نمودی از علای کاکتوس سر کرده تا گیرن هم نشه. با فعالیت حاجی انصاری بختیارخان قدرتخان نگریسته بار دیگر درک می‌نماید که نه تنها نسل این پیران بلند و ناموس و مهنت دوست بلکه فعالیت مهنتیشان نیز میتواند در این سن و سال نمونه عبرت جوانان باشد. رهبریت مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 72 شهرک سراسب بابت در سطح بلند گذرانیدن فصل زمستان
тадбирҳои зарурӣ андешиданд. به ادامه موضوع توجه نمایید. با مقصد شناسایی پیدا نمودن با وضع زمستانگذرانی مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 72 شهر کیسر است، از این بارگاه علم و معرفت دیده نمودیم. آگاهی پیدا کردیم که برای خوب سپری نمودن فصل سرما اینجا تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است. یادرس می‌شویم که این مؤسسه تعلیمی با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و مناسبت 5500 سالگی سرزم باستان ساخته 12 سپتامبر سال 2020 به استفاده داده شد. در افتتاح این دبستان شخصا پیشوای معظم ملت اشتراک نموده و دانش و مهارت خوانندگان بهای بلند دادند. در مؤسسه 901 نفر خوانندگان تعلیم و تربیت گرفته و آنها 53 نفر آموزگاران ورزیده درس میگویند. ناگفته نماند که بنای مؤسسه تعلیمی از 3 آشیانه عبارت بوده، دارای صنفخانه‌های برهوا، ایونیت‌های معاصر درسی، همزمان برای آب و تاب جسمانی خوانندگان تالار ورزشی مورد استفاده قرار دارد. من دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 72 جماعت دیهات سرد شهر کیسر باشم. بنای نو مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 72 از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 12 سپتامبر 2020 به استفاده داده شد. مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 72 دارای همه گونه شرایط زمانوی تعلیمی باشد. مؤسسه تحصیلات میانی عمومی 72 شرایط گرمیده‌اش سیستم یگانه متمرکزاننده شده باشد که از جانب عملگذار کارخانه مشترک زرافشان و از جانب پیمکا 270 ساخته شده است. سال گذشته خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 72 در المپیادهای ولایتی جمهوری اشتراک نمود سزاوار جایهای نمایان گشتند و همچنین یک نفر خواننده مؤسسه تحصیلات میانی رقم 72 محمودزاده اسرافیل در آزمون فروغ صوبی دانایی دوره ولایتی اشتراک کرد سزاوار جای افتخاری گردید. از روی معلوماتی که از طرف مسئولان دبستان گرفتیم من بعد اینجا بنیاد انشاءات‌های یاری رسانی دیگر به نقشه گرفته شده است و ما باوری داریم که بعد انجام کارها در مؤسسه تعلیمی شرایط‌های تحصیل به مراتب بهتر می‌گردد. گزارش دلشاد حلیم و نگ محمد مرجانف از مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 72 شهرک سرز. تماشابینان گرامی قدر تلویزیون سیمای شهری پنجکن، این بود برنامه اطلاعات پیغام. سلامت و سعادتمند باشید. خیر.